चित्यानि नाहि न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमिः भौमो न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंको न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादौ न च बाष्पवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे विषुरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैरमक्षयो न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रं न तीर्थ न वेद न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्यु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपं
विभूत्या च सर्वोत्तरोत्तरैर्याणाम् न च संपदं नैव मुक्तिनमेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं Shivo, Shivo, এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবো। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता ॐ मनोषि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता आभिः मेधि वेदस्यामानि स्तः वेदशमानिष्टः श्रुतं मे मा प्रहर्षया सत्यं वदिष्यामि अवतु तद्वक्तारम् अवतु शांति 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 आप्यायन्तु ममागामि वासानः चक्षुः अप्पयन्तु मम प्राणहृतशु बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि
अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनोऽवतु सहनौ भुनक्तु ॐ शानु अवतु सहनु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै अभितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति ॐ शां नितः शारुणः शां भगवती इन्द्रः बृहस्पतिः शान्नो विष्णुरुक्रमः शाम्नो इन्द्रः बृहस्पतिः शाम्नो विष्णुरुक्रमः नमः ब्रह्मणे नमः देवाय नमः ब्रह्मणे नमः देवाय तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मयसि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि चं वदिष्यामि मामवतु तद्वक्तारमवतु आवतु मां भवतु वक्तारम् शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भद्रं कर्णे विष्णुवां देवा ॐ भद्रं कर्णेभिर्भद्रं देवा भद्रं कुशेमाक्षवीययोत्रा
भद्रं भद्रं पश्येमाक्षभि हिरय्याङ्गयितु शुभांशतनुभिः देवहिताङ्गयतायु आयु शांति 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 ओम शांति शांति शांति। আমরা আজ আলোচনা শুরু করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধির 975তম পর্ব। আজ 2025 সালের এপ্রিল মাসের 20 তারিখ। এটি ডিজিটাল মোডে 266তম 166th ডিজিটাল সানডে টক। আজকে আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ মার্গ, ব্রহ্ম উপলব্ধির মার্গ, the ways of God realization। ঋষি বলছেন উপলব্ধিটি ভগবানের উপলব্ধি একটি পথ। এই পথটির কোনো অন্য সংজ্ঞা নেই। এটি মাটির পথ, জলের পথ না বায়ুর পথ, এই সংজ্ঞা কিছু। ঋষি বলেছেন এটি এই সব পথের সংজ্ঞার বাইরে। এটি চেতনার পথ, চৈতন্যের পথ। এই চৈতন্যের পথ দিয়ে উপলব্ধি চলতে হয়। উপলব্ধির পথে প্রবেশ করতে হয়। আর পথগুলি কেমন না, পথ বৈচিত্র্যপূর্ণ, বিভিন্নতায় পরিপূর্ণ। পথ বিভিন্ন, পথ বৈচিত্র্যপূর্ণ। ঋষি সংলাপ করছেন অন্য একজন ঋষির সঙ্গে, ইয়াঙ্গার ঋষির সঙ্গে। বলছেন এই পথ কেমন ভাবে নির্বাচন হবে, কে কেমন ভাবে পথ নির্বাচন করবে, তার মেথডটা কি, তার সংজ্ঞা কি। আমাদের যে বেদিক সিভিলাইজেশন, এই বেদিক সিভিলাইজেশনটা পরিপূর্ণভাবে একটা, আজকে যাকে আমরা বলি সাইন্টিফিক, তার থেকে অনেক বড় মাত্রার সাইন্টিফিক সিভিলাইজেশন। শুধু সাইন্টিফিক কথাটি বললে এখনকার যে সাইন্টিফিক আইডিয়াস, থটস অ্যান্ড পারসেপশনস এর যে কনসেপ্ট আছে, আমরা সেখানে চলে যাব। এগুলি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, জীবনের জন্য ভীষণ প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমাদের বেদিক সিভিলাইজেশনের যে সাইন্টিফিক থটস আছে, that is even much wider and much larger than the current ideas of scientific thoughts. এখন সাইন্টিফিক থটস এর যে শেপটা আছে, সেই শেপটা আইজাক নিউটন থেকেই শেপটা তৈরি হয়ে গেছে। ফাইনাল, মোর অর লেস ফাইনাল হয়েছে। মার্জিনাল চেঞ্জেস ছাড়া ফান্ডামেন্টাল চেঞ্জ কিছু হয়। সাইন্টিফিক থটের মূল কথা আছে যে perceived, experienced and experimental truth through the organs of, perceived through the organs of senses and structured in the rationals of the acceptability to the organs of senses. এটি আইজাক নিউটনের যে ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপলের যে 6টা প্রিন্সিপল, তার মধ্যে এটা 6 নম্বর। আর এই 6 নম্বর প্রিন্সিপলই একটা গাইডিং প্রিন্সিপল ফর দি সাইন্টিফিক সিভিলাইজেশন। এই গাইডিং প্রিন্সিপল হয়ে আছে। ঋষি বলছেন পুরুদিহি ত্বাহা সবৌনা জানানা ব্রহ্মাণি মন্ডন বিনতাম ঋষিনা ইমো মাহা ভূষণভূষা সহুতি তীর বিষ্যাং অচ্যতে ইহা বাহ্য বাক। ব্রহ্ম উপলব্ধির আনন্দ স্রোত এসেছে।
আনন্দ স্রোত এসেছে জীবন মাঝে, হয়েছে জাগ্রত এখন জীবন প্রদীপ, ওই দিব্য ভাব প্রবাহের অনুপ্রকাশে যে সাধন সম্ভার পেয়েছ এই জীবনের ছন্দ পথে, সাধক জীবন মাঝে হয়েছে তারই নিত্য সেবার পর্বে নিশ্চিত আগ্রহের সঞ্চারে উত্তরণ। এই অনন্ত প্রকাশ পর্বের এই বিস্তৃত কালক্ষণের প্রবাহ মাঝে সতই এসেছে সাধন আহ্বান সর্বসময়ের নিত্য সান্নিধ্যের আগ্রহে আর প্রভাবে। এই অনন্ত ভাবপথের যোজনায় সময়ের ভাব সঞ্চারে কালো প্রদীপে এখন নিত্য দীপ্তির এই অবারিত পথে চলার ক্ষণ জীবন মাঝেই হোক উন্মোচন। নিত্য দীপ্তি এসে বলছেন প্রদীপ জ্বালাও, প্রদীপ জ্বালাও, দীপ জ্বালাও। দীপ কেমন জ্বালাবি না, দীপ্তি এমন জ্বালাবে যেটি নিত্য দীপ্তি থাকবে, যার শিখা থেকে যাবে, নিভবে না। ও শিখা যেন উজ্জ্বল শিখা হয়ে থেকে যায় জীবনের মাঝে। এই শিখাময় অবস্থাটি কি না, ভগবানের রাসক্রিয়া, সেটি হলো শিখা। সেখান থেকে জাগ্রত হবে শিখা। ভগবানের রাসক্রিয়া সেই জীবন মাঝে গড়ে উঠবে। এই ভগবানের রাসক্রিয়া যে গড়ে উঠবে, আমরা বিগত দিনের আলোচনায় পেয়েছিলাম সামের পঞ্চমাত্রার সাধন পদ, হিংকার, প্রস্তাব, উদ্গীত, প্রতিহার, নিধন। আজ আমরা তার সঙ্গে সাধন পর্বের আরো যে 5টা প্রকরণ রয়েছে, ওটা পঞ্চমাত্রা আর 5টা প্রকরণ। এক একটি মাত্রার মধ্যেই এই 5টা প্রকরণ আছে, প্রতিটা মাত্রাতেই আছে। এটি একটি ইন্টিমেট সাধন তত্ত্ব, ওয়ান টু ওয়ান। এটি আমাদের বেদিক সিভিলাইজেশনে গুরু এবং শিষ্যের পরম্পরাতে এসেছে। এবার আমরা এটি এখন পাবলিক ফোরামে নিয়ে আসছি। সত্যের পথের যে অঙ্গীকার, এই অঙ্গীকার হলো ব্রহ্মসত্যকে আমরা জগতের মাঝে তুলে ধরব, ব্রহ্মসত্যকে জীবনের মাঝে তুলে ধরব, জগতের চলমান জীবনের কাছে তুলে ধরব। ব্রহ্মসত্যকে আমরা জগতের একজনের কাছে যদি তুলে ধরতে পারি, তাহলে আমরা জানবো এই ব্রহ্মসত্য এগিয়ে চলবে জীবনের মাঝে, তার নিজ নিজ সাধন পথে, নিজ উপলব্ধির পথে এটি বিকশিত হবে। এই সত্যের বীজ রয়েছে সম্পূর্ণ সম্ভাবনায় ভরপুর। এই সত্যের বীজ যেমন করে লালন হবে, তেমন করে তার বৃদ্ধি হবে, তার শরীর বৃদ্ধি হবে। যেমন ভূমিতে ফসলের বীজ যদি সেটিকে লালন না হয়, চর্যা না হয়, যদি তাকে একেবারেই অবহেলায় ফেলে রাখা হয়, তাহলেও সে গড়ে ওঠে। কিন্তু যদি তাকে চর্যায় আনা যায়, যদি তাকে লালনে আনা যায়, তাহলে সে একটা শেপ নিয়ে নেয়, একটা শেপ, যেটি কাঙ্ক্ষিত শেপ, সেই শেপ নিয়ে নেয়। জীবনে এই ব্রহ্মসত্যকে আমাদের আনতে হবে। তিনি চাইছেন ভগবানের পথে আসতে, তিনি এই ব্রহ্মসত্যের কাছে এগিয়ে আসবেন। হিংকারকে বিগত দিনে আমরা আলোচনায় এনেছিলাম। হিংকার হলো সেই অভ্যন্তরে যে আহ্বান, অন্তরে যে আহ্বান আসছে, সেই আহ্বানকে উন্মোচন করা, সেটি হলো হিংকার। সত্যের পথের যে সাধন প্রতিজ্ঞা আর সাধন প্রমিস, যে ব্যক্তিগত জীবনে সাধকের ব্যক্তিগত জীবনে যে সাধন প্রতিজ্ঞা, সেটি তার ক্রমশ সাধন প্রজ্ঞাতে পরিণত হবে। প্রতিজনের সাধন প্রজ্ঞা বিভিন্নতায় বিধৃত হবে। প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ সাধন পথ আবিষ্কার করে নেবেন, নিজ নিজ সাধন পথে তিনি এগিয়ে চলবেন। সাধন পথটি বহু বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। বৈচিত্র্যের ভিত্তি হলো জীবনের বৈচিত্র্য।
প্রতিটি জীবনের মধ্যে যে বৈচিত্র্যের সমাহার রয়েছে, সবার মধ্যে যে বৈচিত্র্যের সমাহার রয়েছে, সেখান থেকে তাকে গড়ে উঠতে হবে। The fundamentals that one has in his or her possession through the inheritance, the fundamentals can never be at all denied. That fundamentals have to be accepted. এই যে বেসিক মৌল ভিত্তি রয়েছে মানুষের জীবনে, এই মৌল ভিত্তিটি তিন প্রকার হতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, জেনে রাখো জীবনের সত্য তিন ভাবে ফুটে ওঠে। জীবনের সত্য একভাবে ফুটে ওঠে, তার নাম সত্যগুণী। জীবনের সত্য আরেক ভাবে ফুটে ওঠে, সেটি রজগুণী। জীবনের সত্য আরেকটি তৃতীয় ভাবে ফুটে ওঠে, সেটি তমগুণী। সত্যগুণী জীবন সত্য তখন ফুটে ওঠে যখন তোমার মধ্যে ওই সত্যের আরোপ আসবে, সত্যের অবয়ব তৈরি হবে, সত্যের জন্য আস্পৃহা তৈরি হবে, সত্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান বোধ করবে এবং সত্যকে আপনত্বে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে চলবার জন্য জীবনের কাছে, জীবনের মধ্য থেকে একটি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ চলতে থাকে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই সত্যের পথে যিনি থাকবেন তার জন্য কতগুলি গুণাবলী বললেন, 26টি মোট গুণের কথা তিনি বললেন। এই 26টি গুণ তার কি? তার বেসিক ফান্ডামেন্টাল হলো ট্রুথ অ্যান্ড অনেস্টি। এই ট্রুথ অ্যান্ড অনেস্টির উপর ভিত্তি করে সে চলবে এগিয়ে জীবন পথে। ঋষি বলছেন, এই যে সত্যের পথকে যখন তুমি বরণ করে নিয়েছো, তখন তুমি ক্রমাগত ভাবে ভগবানের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছ। জীবনের প্রতিটি কর্মের মধ্যে ভগবানের সেবা হতে পারে। যে কোনো কর্মের মধ্যে আমরা ব্যাপৃত হয়ে আছি, সেই কর্মের মধ্যেই আমরা সেই কর্মকেই আমরা ভগবানের সেবা কর্ম হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। এ প্রসঙ্গে আমরা আজ আমাদের যে সত্যের পথের যে ফিলসফি, তার সঙ্গে একটু গ্লোবাল পার্সপেক্টিভ অফ থটস ইন দিস লাইন কংগ্রুয়েন্ট টু দিস, সেটাকে একটু আলোচনা করব আংশিক। সত্যের পথের ফিলসফিকে, এটি আমাদের নিজস্ব মন্ত্র, এটি সমগ্র বেদের একটি যেন জিস্ট এর মধ্যে আছে, চতুর্বেদের জিস্ট আছে, 6টি ধাপে মন্ত্রটি আছে। আমি জাস্ট প্রথমে একটি দুটি আলোচনায় আনছি। ওম বিশ্বে দেবা আপ্যায়ন্তু একম তৎ ব্রহ্ম সনাতনম অরূপম সর্বরূপম বিষ্যাং চরাচরম ভূহু ভুবঃ স্বর্লোকম ইয়া স্থিতম গতিময়ম দ্বিকালাতীতম यत् स्थानं वाचं ध्यानमूर्तम् एकं सच्चिदनन्तम् अद्वितीयं तदेव विराजितं हृत्पुण्डरीकं हुमाहि केवलं तत्प्रणमामि। তৎপ্রণমামি এই পর্যন্ত যখন আমরা আসছি, এটি আমরা দেখছি আর্নল্ড টয়েনবি যখন হিস্ট্রি অফ দি হিউম্যান সিভিলাইজেশন লিখলেন, এবং তার সঙ্গে যখন আরো যারা এখনো পর্যন্ত হিউম্যান সোসাইটিতে যারা সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক হয়ে আছেন এখনো পর্যন্ত, আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে বেশ কয়েকজন ইতিহাসবিদ বলে পরিচিত হয়েছেন সরকারি আনুকূল্যে। আমি সেসব স্মল ফ্রাইজ তাদের কথা বলছি না, দে আর ভেরি স্মল ফ্রাইজ কম্পেয়ার্ড টু আর্নল্ড টয়েনবি, কৃত্রিম সৌরক্ষীন অথবা রমেশচন্দ্র মজুমদার, এদের তুলনায়। আর্নল্ড টয়েনবি ওরিয়েন্টাল ফিলসফিস গুলোর একটা অ্যাকাউন্ট করেছে, সেগুলোকে আলোচনায় নিয়ে এসছেন ওরিয়েন্টাল ফিলসফি। তার মধ্যে থেকে তিনি যেটি এনেছেন সেটি হলো দুটো ইম্পর্টেন্ট নিয়ে এসেছেন চাইনিজ থট থেকে, আর উনি 13 প্রিন্সিপাল উপনিষদ থেকে 13টা, আর ব্রহ্মসূত্র থেকে 2টা, 15টা ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন। মূল সূত্র যেটি হিউম্যান সিভিলাইজেশনকে
আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। চাইনিজ থট গুলোর মধ্যে যে আমাদের যেমন ষড়দর্শন রয়েছে, ওদের মধ্যে খুঁজে পেতে 6টা পাওয়া যায়, 2টো মেন আর বাকি 4টে মোটামুটি ভাবে আছে। The school of Confucianism, the school of Monism and Taoism, একটা হলো কনফুসিয়াস, একটা হচ্ছে লাওৎসে। টাওইজমটা লাওৎসে। The school of Monismটা ইউটিলিটেরিয়ান। এই ইউটিলিটেরিয়ান স্কুল এটা আর্নল্ড টয়েনবি এটা উপহার দিয়েছেন এবং এই ইউটিলিটেরিয়ান স্কুলকে অ্যাকসেপ্ট করেনি, চাইনিজ সোসাইটি অ্যাকসেপ্ট করেনি, হিউম্যান সোসাইটি অ্যাকসেপ্ট করবে বলে মনে হয়। হাইবার ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে ইউটিলিটেরিয়ানিজম আমাদের যে ওয়ার্ক আছে, ওয়ার্কের মধ্যে দ্য ডাইমেনশনস অফ ওয়ার্ক তার মধ্যে ভীষণ ইম্পর্টেন্স হয়ে আছে। স্কুল অফ টাওইজম যেটি লাওৎসে থেকে, স্কুল অফ ইন ইয়াং এটি এখন আধুনিক প্রাক আধুনিক পর্বে বৌদ্ধিজম আসবার আগে খুব প্রচলিত ছিল। আর দি বুদ্ধিস্ট স্কুল অফ থটস আর স্কুল অফ নেচার অ্যান্ড ল, এই কটি স্কুল ওখানে ভাগ করা হয়েছে, ইতিহাসের পার্সপেক্টিভে ভাগ করা হয়েছে। এই স্কুলগুলি ইতিহাসের পার্সপেক্টিভে ভাগ করার ফলে চাইনিজ থটস গুলো এর মধ্যে ক্যাটেগরাইজ করা। আবার যদি পপুলেশন ডাইমেনশন দেখা যায় তাহলে সেখানে পপুলেশন ডাইমেনশনে বুদ্ধিস্ট থট ইজ নাম্বার 1, দেন কনফুশিয়ান থট ইজ নাম্বার 2 in terms of the following, and Laose's thought is number 3. In terms of elegance and positions, the Laose's thought is number 1, Buddhist thought is number 2, Confucian thought is number 3. এইভাবে অ্যাকসেপ্টেড। আমি আমার কোনো ওপিনিয়ন বলছি না, এইভাবে অ্যাকসেপ্ট। নাও ইফ আই কাম টু মাই পার্সপেক্টিভ, তাহলে এটি বলবো যে টাওইজম লাওৎসের যেটি চাইনিজ থটসের শিরোমণি, যেটি ফান্ডামেন্টাল quintessence view of the Chinese civilization in the ancient period, ancient according to them, ancient period, এটা আমাদের ব্রহ্মসূত্রের একটি অংশ, যেটি আমরা সত্যের পথের যে তত্ত্বটি বললাম, এই সত্যের পথের যে তত্ত্ব, which I wrote in the year only 2020, 2020 সালে এটি রচনা করা। এটি সত্যের পথে আগামী সংখ্যায় পুরোটাই বেরোবে, এর সংস্কৃত স্তোত্রগুলো পুরোটাই বেরোবে। If anyone wants to possess, can possess. আর এর যে মন্ত্র উচ্চারণগুলি সেটিও বেরোবে, সেগুলো পাওয়া যাবে পরে। ওম বিশ্বে দেবা আপ্যায়ন্তু একম তদ্ব্রহ্ম সনাতনম অরূপম সদ্রূপম। বিশ্বে দেবা আপ্যায়ন্তু একম তদ্ব্রহ্ম সনাতন। আমাদের যে ইনভোকেশন, ভগবানকে যে আহ্বান করি, সাধনটি কি? সাধন হলো ভগবানকে আহ্বান করা, ইনভোকেশন। ভগবানকে আপনি আহ্বান করছেন, ভগবানকে আহ্বান করছেন কিভাবে? না, ভগবানকে আহ্বান করছেন ভগবানকে বরণ করবার জন্য আহ্বান করছেন, জীবনে বরণ করবার জন্য ভগবানকে আহ্বান করছেন। এই আহ্বানটি ভগবানকে, এই আহ্বান পর্বটি আমাদের চলছে জীবনের মাঝে, আমাদের জন্য সতই চলছে। এই স্বতঃস্ফূর্ত আহ্বানের মধ্যে পতঞ্জলি মহারাজ ভাগ করলেন, বললেন আচ্ছা তোমার যে মৌল, তোমার যে উৎপত্তির যে মৌল ভূমি, সেই মৌল ভূমিকে বরণ করেই তুমি ভগবানের পথে এগিয়ে চল। বললেন জন্মৌষধি মন্ত্র তপোহু সমাধি যা সিদ্ধয়া পবিত্রা। ভগবানের পথে, সিদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়াটা এটি একটি পবিত্র উদ্দেশ্য এবং জীবনের পবিত্রতম লক্ষ্য। এটি যখন এগিয়ে যেতে পারবে তখন তুমি
যখন ভগবানের পথে এগিয়ে চলবে তখন তুমি ক্রমশ ভাবে এই এগিয়ে যাওয়ার পথেই তুমি অর্জন করবে তোমার উপলব্ধির স্রোত। এই উপলব্ধির স্রোত যখন অর্জন করবে তুমি ক্রমে সিদ্ধির পথে যাবে। সিদ্ধির পথে যাওয়ার জন্য তুমি কি করবে না, পতঞ্জলি মহারাজ জৈমিনী পরম্পরার শিষ্য, তাই পতঞ্জলি মহারাজ সেই জৈমিনীর পরম্পরায় অথর্ববেদের যে ধারা তিনি তারই আন্ডারে আছেন। অথর্ববেদের একটা ধারা জৈমিনীর পরম্পরায় ভক্তির ধারা, তিনি আদতে মূলত ভক্তির ধারাকেই আপিল করছেন, কিন্তু তিনি বলছেন তোমাকে আগে ফান্ডামেন্টালটাকেই করতে হবে। কিভাবে না, জন্ম যা, ঔষধি যা, মন্ত্র যা, তপো যা, সমাধি, এই টার্মিনোলজি গুলি পতঞ্জলি মহারাজ দেখেন। জন্ম যাও, at birth you have got some idea, some concept, some thought of God at birth, inheritance, তুমি সেটা পেয়েছো, তুমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছো। ঔষধি, তুমি তোমার জীবনের বেড়ে ওঠার পথে যেগুলি তোমাকে চারদিক থেকে সমর্থন দিয়েছে, অর্থাৎ তোমার যে পরিবেশ, সেই পরিবেশ থেকে তুমি কখনো হয়তো ভগবানের বার্তা, ভগবানের আহ্বান পেয়েছো, তোমাকে এবার এগিয়ে যেতে হবে। মন্ত্রটা, তুমি হয়তো কোনো শিক্ষককে পেয়েছো, কোনো গুরুকে পেয়েছো, যিনি তোমাকে মন্ত্রের দ্বারা, মন্ত্র ধ্বনির দ্বারা, মন্ত্র লালন পালনের দ্বারা তোমাকে উজ্জীবিত করেছেন, শক্তি প্রদান করেছেন, তুমি শক্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তপোজা, তুমি তপস্যায় রত হয়েছে নিজে, তপস্যা থেকে তোমার যে জাত শক্তি এবং জীবনের যে অভিমুখ, সেখান থেকে তুমি এগিয়ে চলেছো ভগবানের পথে। আর ফাইনালি সমাধি যা, সমাধির পথে তুমি যখন এগিয়ে চলবে, তুমি সমাধির পথে এবার যেভাবেই এগিয়ে চলো না কেন, তুমি ইনহেরিটেন্স থেকে পেয়েছো, বা তুমি পরিবেশ থেকে পেয়েছো, বা তুমি গুরুর কাছ থেকে পেয়েছো, বা তুমি নিজের চেষ্টায় সাধনে এগিয়ে চলেছো, তুমি যেভাবেই পেয়েছো না কেন, তুমি যখন সমাধির দিকে এগিয়ে যাবে, ভগবানকে যখন উপলব্ধিতে পেতে শুরু করবে, তখন তুমি কিভাবে তাকে চারণ করবে। তো ঋষি বললেন, পতঞ্জলি মহারাজ বললেন, উনি প্রতর্দনের এক্সাম্পল দিয়েছেন, তার পতঞ্জলি যোগ শাস্ত্রে প্রতর্দনের এক্সাম্পল দিয়েছেন। প্রতর্দনের যে ইনি একজন দেবতা, ইনি ইন্দ্রের পুত্র, ইনি আবার ঋষির কাছে গেলেন সাধন করবার জন্য। প্রতর্দন যে ঋষির কাছে গেলেন, তিনি প্রাণতত্ত্ব শিখবার জন্য গেলেন ঋষির কাছে। তিনি প্রথমে ঋষি ভৃগুর কাছে গিয়েছিলেন, তারপরে তিনি সেখান থেকে ভৃগু পাঠিয়ে দিলেন যে না, তুমি প্রাণতত্ত্বের শিখতে চাও, তাহলে তুমি বশিষ্ঠ দেবের কাছে চলে যাও। তো প্রতার্দন ইন্দ্রের পুত্র তখন বশিষ্ঠের কাছে আসেন। ঋষি বশিষ্ঠের কাছে তিনি শিক্ষা লাভ করেন প্রাণতত্ত্ব। ঋষি বশিষ্ঠ বললেন, প্রাণী আদি অন্ত মধ্য, আদি মধ্য অন্ত, আদি মধ্য অন্তে এই প্রাণ রয়েছে, এটাই ভগবানের দান। তুমি এই সমগ্র সৃষ্টির মাঝে তুমি তাকিয়ে দেখো, এই বনজ বনকুল বনের যা আছে, এই সমস্ত বনের যা কিছু আছে, সে সব কিছু তুমি সকল প্রাণীদের মধ্যে তাকিয়ে দেখো, যত প্রাণী আছে, বনের পশু থেকে শুরু করে, ঘরের মানুষ থেকে শুরু করে, আর যারা রয়েছে অন্যান্য পশু যাদের দেখা যায়, জানা যায়, বা যে সমস্ত প্রাণী রয়েছে, সেই প্রাণীর দিকে, মানবেতর প্রাণী আছে, তাদের দিকে তুমি তাকিয়ে দেখো, তুমি দেখবে তোমার মধ্যে একটি প্রেরণা জাগে। তুমি জলজ যারা যারা জলে আছে, মৎস্য আছে, কূর্ম আছে, তাদের দিকে তাকিয়ে দেখো, দেখলে তুমি বুঝতে পারবে প্রাণ গড়ে উঠছে। তুমি বায়বীয় যারা আকাশে খেচর, যারা পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে, যে সমস্ত ছোট ছোট প্রাণগুলি আকাশের মধ্যে, বাতাসের মধ্যে উড়ে বেড়াচ্ছে, তাদের দিকে দেখো। আর ঋষি বশিষ্ঠ বললেন, যেটা আমরা এখন আমাদের স্পেস সায়েন্সের দৌলতে আমরা জানতে পারছি, এটি ঋষি বশিষ্ঠ ঋগ্বেদের প্রথমে পঞ্চম মণ্ডলে কিছুটা বললেন, তারপরে ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের অত্রি মণ্ডল থেকে, এই বশিষ্ঠ এই বিশ্বামিত্র মণ্ডল থেকে কিছু হলো, পঞ্চম মণ্ডলে অত্রি মণ্ডল থেকে কিছু ব্যক্ত হলো, ষষ্ঠ মণ্ডলে বশিষ্ঠ মণ্ডল থেকে কিছু ব্যক্ত হলো, আর প্রথম মণ্ডলে অগ্নিমন্ত্রের পরে তার বশিষ্ঠের যে গাইডেন্স, বশিষ্ঠের যে ব্রহ্মতত্ত্ব, সেই ব্রহ্মতত্ত্বের মধ্যে যেটা উনি ঘুমা তত্ত্ব আনলেন, সেই ঘুমা তত্ত্বের মধ্যে কিছু ব্যক্ত হল।
এই ব্যক্ত হলো কি না, বললেন তুমি এবার অর্থ অনুধাবন করো। অর্থ অনুধাবন কি না, তুমি তাকিয়ে দেখো প্রকৃতি, তুমি অনুভব করো এই সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি, এই এই বৃক্ষ, তরু, লতা, গুল্ম, এরা সব প্রকাশিত হয়ে আছে, এরা প্রাণবন্ত, এদের মধ্যেই প্রাণ আছে, এদের মধ্যে প্রাণ বেড়ে চলেছে। এদের যে প্রাণ সঞ্চার, এই প্রাণ সঞ্চার প্রকৃতির দান, বিশ্ব প্রকৃতির দান। প্রাণ সঞ্চারের যে সামর্থ্য এদের মধ্যে রয়েছে, সেই সামর্থ্যগুলি বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে ভগবান সেই সামর্থ্যটা গঠিত করেছে। ভগবান সেই সামর্থ্যটি এদের মধ্যে গঠিত করে দিয়েছেন, যে সামর্থ্যের দ্বারা এরা ক্রমশ এগিয়ে চলবে, ভগবানের পথে এগিয়ে চলবে। এই সামর্থ্যটি কি না, তাদের প্রাণকে সংহত করে, প্রাণশক্তিকে সংহত করে তারা এবার তাদের চেতনাকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করবে। পতঞ্জলি বললেন, চেতনাকে জাগ্রত করো তুমি সাধন পর্বের মধ্যে, তুমি যখন ইয়াম, নিয়াম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, এই পঞ্চবিধ প্রাথমিক ধাপ যখন তুমি পেরিয়ে যাবে, তখন তুমি এবার ক্রমশ ধারণার মধ্যে আসো। ধারণা, ধ্যান, সমাধি, ধারণার মধ্যে প্রবেশ করবে। ধারণা কি হবে না, ভগবান সম্পর্কে তোমার এবার ধারণা রচনা হবে। ধারণা রচনায় কি না, তুমি ভগবানের সম্পর্কে বোধ রচনা করবে। কেমন বোধ না, এই জন্যই সত্যের পথের তত্ত্বে বলা হলো, বিশ্বে দেবা আপ্যায়ন্তু একং তদ ব্রহ্ম সনাতনম অরূপম সর্বরূপ। ভগবান ব্রহ্ম সনাতন, তিনি অরূপে সর্বরূপে বিরাজমান হয়ে আছেন। এই অরূপে সর্বরূপে তিনি বিরাজমান হয়ে আছেন। এবার আমরা দেখি টাওইজম কি বলতে চাইছে। The Taoism urged men to unity of spirit, unity of spirit. It teaches that all activities should be in harmony with the unseen, with abundant liberty towards all things in nature, as to practice, accept the orderly sequence of nature, from one point of view of assertion to the other. এখানে ইউনিয়ন গ্রুপ এবং মোটিস্ট যারা আছে, মোটিজম গ্রুপ, এবং যারা স্কুল অফ ল এবং স্কুল অফ নেচার এটাকে পাবলিশ করেছেন চায়নাতে, চাইনিজ সিভিলাইজেশনের পার্সপেক্টিভে, তারা এখানে বলতে চেয়েছেন যে স্কুল অফ নেচার এবং স্কুল অফ ল একটা অ্যাপারেন্ট প্রিন্সিপলের উপরে চলে, কিন্তু লাও ৎসে যেটি বলতে চাইলেন যে ফান্ডামেন্টাল ইউনিটি অফ নেচার, কি না, নেচার ইজ কোলাবোরেটিভ। আমাদের বশিষ্ঠদেব বললেন যে এই মহাপ্রকৃতি, এই বিশ্ব প্রকৃতি, তাকিয়ে দেখো হে তর্জন, তুমি এসেছো জানবার জন্য ব্রহ্মতত্ত্ব। তোমাকে আমি বলি, তুমি আগে এই বিশ্ব প্রকৃতি, এই যে প্রকৃতি মাতৃরূপা, সেই প্রকৃতি মাতৃরূপা তাকে এবার অনুধাবন করো। আমাদের সত্যের পথে প্রকৃতি মাতৃরূপা, তাকে আমরা বরণ করে নিলাম। প্রাণং হৃদয়ং ইয়ৎ করমি মানস প্রতিম জগত ব্যাপিনে কার্য কারণম। তিনি কেমন না, বিশ্বরূপং তং জগৎ পালিনং বিশ্ব মাতৃকা জগৎ উদ্ভব প্রেম আবৃতম। এতদ অনন্ত শক্তি অনন্ত করুণায়াম সর্ব আধারং বিরাজিতম বিশ্ব জননী। তং হি পরমাত্মনং ব্রহ্মময়ী দিব্য জননী দেবতানাং মনুষ্যানাং মানবেতরম। প্রসীদ তং বিশ্বেশ্বরী জগতানাং জীবকূটং নিবেদয়ামি তং দিব্য জননী। The form of mother, the form of Supreme Mother,
the form of Supreme Mother has been advocated, has been put across and forward by the Supreme Brahma Sanatan. তিনি তার সেই যে আদি সনাতন রূপ, সেই রূপকে বৈশিষ্ট্যদের বর্ণনা করেছেন। the transcendental form of Lord Shiva, transcendental form, সেটি শঙ্করাচার্য বলেছেন চিৎ আনন্দ রূপম শিবহু অহম শিবহু অহম। সেটি কেমন? না চিদানন্দ রূপম। চিদানন্দ রূপটি কি? না যে রূপটির শুধুমাত্র স্মরণে মননে তোমার মধ্যে একটা আনন্দ সঞ্চার হয়, সেই রূপটি কেমন? না রূপটি হলো অরূপম। সেটি কেমন? না তদ ব্রহ্ম সনাতনম অরূপম সর্বরূপম। সেটি অরূপের রূপ, সেই রূপটি অরূপের রূপ, কিন্তু আবার সর্বরূপ। তিনি সনাতন, ব্রহ্ম সনাতন, সর্বরূপেই বিরাজমানা, তিনি সর্বরূপেই আছেন। সেটিকেই লাও ত্সে নিয়ে এসেছেন যে তুমি তোমার হারমোনিয়াস, তুমি ইউ ডেভেলপ আ ভিউ অফ হারমোনি উইথ দ্য ক্রিয়েশন। ভগবান তার যে জননী রূপে তিনি এই যে সমগ্র সৃষ্টিকে তোমাকে এগিয়ে দিয়েছেন, তুমি তার সঙ্গে হারমোনি কি না তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? এক্সপ্লয়টিং নয়, কোঅপারেটিং অ্যান্ড কোলাবোরেটিং। তাই তুমি কি করবে না তুমি তোমার এই এন্টায়ার নেচার, দি আর্থ নেচার, দি কসমিক নেচার, তাকে তুমি প্রিজার্ভ করবে। তাকে তুমি প্রিজার্ভ করবে কেমন? না তাকে তুমি তার সর্বরূপে প্রিজার্ভ করবে। তিনি যে রূপে আছেন, তিনি কোথাও বৃক্ষ রূপে আছেন, লতাগুল্ম রূপে আছেন, তিনি কোথাও তৃণ রূপে আছেন, তিনি কোথাও অন্য কোনো রূপে আছেন, তিনি মানবেতর রূপে আছেন। মানবেতর প্রাণ, যে সমস্ত সাবহিউম্যান স্পিসিস বলে ইংরেজিতে যাদের বলা হয়, যে সমস্ত স্পিসিস আর দ্য নেক্সট টু দ্য human species according to the phylum created by the western scientists. এই ফাইলামের নিচের দিকে, তারা যেগুলো নিচের দিকে বলেছে, আমাদের ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশনের উপর নিচে বলে কিছু নেই, এগুলো সব পাশাপাশি আছে, একই সঙ্গে আছে, কোলাবোরেটিভ আছে, কোঅপারেটিভ আছে, কোএক্সিস্টিং আছে। একটাকে ধ্বংস করে আরেকটা গড়ে উঠলো, ওসব নেই। এটা বস্তুত হয়নি, সবগুলোই একটা সাইমালটেনিয়াস কন্ডিশন রয়েছে। বাট হিউম্যান ইন্টারভেনশনটি এত বেশি হয়ে গেল, the human intervention has become the cause of destruction of many other species. যেটি যে বইটি দেখানো হলো, যেটি 2023 সালের যেটি ব্লুমবার্গ থেকে এটি ওয়ার্ল্ডের কাছে হাইলাইট করা হয়েছে ভীষণভাবে, এবং এই হাইলাইটটি করা হয়েছে এই জন্যই যে দিস ইজ নাও দ্য টাইম টু হ্যাভ আ থট। এই থটের একটা বেসিস আছে, সেই বেসিসটা আমরা একটু দেখবো, যেটি লজ অফ ফিজিক্সে রজার পেনরোজ এর একটা দুটো আমরা রেফারেন্স নেব, সামান্য ছোট্ট। Let us briefly take a stock that picture of the world that classical physics has presented to us to take it forward. First, there is a space-time playing a primary role in the arena of all varied activity in the physical world. Second, there are physical objects indulging in this activity, but constrained precisely by their mathematical depiction. One way of depicting them is the pattern of waves, and the other way of depicting is the pattern of the particles. When it comes to particle, it follows the real condition of the space-time and create fields of it. And when it comes to the waves, it maintains that to carry it forward. এখানে মানে কারেন্ট পিরিয়ড এবং ফিউচার পিরিয়ড, এই দুটোর মধ্যে একটা কানেকশন করছে। কানেকশন কি করছেন পেনরোজ কানেকশন করছে, এটি 1999 এর আউটপুট, এটা পরে রেকগনাইজ হচ্ছে তো সেদিন 2012 সালে।
2018 সালে উনি রেকগনাইজ হয়েছেন নোবেল পুরস্কারে। আর কিন্তু এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে 1999 সালে, 18 আর 1 বছর, 19 বছর পরে রেকগনাইজ। হাউএভার, যখন এটি সায়েন্টিফিক কমিউনিটি যখন এই ফিলসফিকে, এই তত্ত্বকে মানছে, তখন মানছে একটি কারণে, যে কারণে যে দুটো প্যাটার্ন আছে। একটা পার্টিকেল মানে ইন্ডিভিজুয়াল, একজন মানুষ, তাকে যদি বলা হয় তুমি কে, তার একটা উত্তর আছে। তার উত্তরের মধ্যে নানা রকম দিক আছে। The person may answer by giving the identity from the standpoint and point of view of his or her lineage. বলতে পারে আমি অমুক 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 ইত্যাদি। My father was that, my grandfather was that, like this. So একটা তার আইডেন্টিটি আসতে পারে from that perspective, or the person may connect her or his place of origin or place of staying, and then national identity, the provincial identity, the local identity, the social identity, the cultural identity, the religious identity, the caste identity, many other identities could be there. সে ওই আইডেন্টিটি বলতে পারে। আবার সে বলতে পারে I am like this, তার এডুকেশনকে বেস করে বা আদার পার্সোনাল ডাইমেনশনকে বেস করে বলতে পারে। When the person comes to the personal dimension, it becomes a particle. When the person is connecting with the other identities, it's a wave. Particle and wave can coexist together. এর মধ্যে ফারাকটা কি না, এটি এই অঙ্কটা শুরু করে গিয়েছিলেন সত্যেন ঘোষ কিছুটা। আমরা আইনস্টাইনেও সেটি, আইনস্টাইনের যেটা মেকানিক্স, যেটি বোস-আইনস্টাইন মেকানিক্স, তার মধ্যে এটা আছে। তারপরে ওটা অনেকটা ইলাবোরেট হয়েছে রিসেন্ট পিরিয়ডে, ম্যাথমেটিশিয়ানসরা ইলাবোরেট করেছেন অনেকটা। এবার এখনো পর্যন্ত সায়েন্টিস্টরা এটা নিয়ে খুব একটা এগোতে পারেননি, ওরকম জায়গাতে রয়ে গেছে। ইট ইজ নট আনসার্ড প্রপারলি। ওয়্যার ডাজ ইট কালমিনেট? পার্টিকেলের কালমিনেশন কি, আর ওয়েভের বা কালমিনেশন? এখন দেখা যাচ্ছে স্পেস টাইম যতক্ষণ পর্যন্ত ক্লোজ না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পার্টিকেল অ্যান্ড ওয়েভ ক্লোজ হচ্ছে। But if the life is a particle is closing at the end of the life. তাহলে প্রাণের পরিচয়ের সঙ্গে এটার একটা কনফ্লিক্ট হচ্ছে। এই উত্তরটা আমাদের ঋষিগণ ভালো করে দিয়েছে। ঋষিগণ যে উত্তরটা দিয়েছেন, সেই উত্তরের মধ্যে ঋষিগণ বলতে চেষ্টা করেছেন যে এখানে তুমি এই যে পরিণাম বিচার করছো, পরিণাম বিচারের মধ্যে তুমি দেখবে পরিণামটি ইজ নট আনঅর্ডেন্ড, ইটস অ্যান অর্ডেন্ড পরিণাম। পরিণামটি আকাশ থেকে এসে পড়েনি। পরিণামটি কেমন ভাবে হয়েছে? একটা গিভেন ইনপুট ছিল, তারপরে ইউ হ্যাভ অ্যাডেড টু দ্যাট। তুমি তাকে গ্লোরিফাই করেছো, তাকে রেকটিফিকেশন করেছো, তাকে ট্রান্সফর্ম করেছো, চেঞ্জ করেছো, আপে নিয়ে গেছো, ডাউনে নিয়ে গেছো, বা কিছু একটা করেছো, বা কিছুই করনি, ফেলে রেখেছো। পরিণামটি অ্যাকর্ডিংলি সিস্টেম। এগুলো কি না? ইয়োর অ্যাকশনস, কর্ম। কর্ম থেকে পরিণামটি সূচিত হচ্ছে। ভগবদ গীতায় এটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একেবারে ক্লিয়ার টার্মসে বলে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্লিয়ার টার্মসে এটি বললেন। একজন বলছিলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বললেন মামেকং শরণং ব্রজ অহং তাং সর্ব পাপেভ্যো সর্বধর্মান পরিত্যাজ্যং মাম একং শরণং ব্রজ। তো এইটুকু যদি সহজ করে সবাইকে বলা যায় তাহলেই তো হয়ে গেল, এটা তো খুবই ভালো। বাট হাউ উইল দ্য পারসন আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য শরণ? শরণ বলতে কি বোঝায়? লাও ৎসে যখন তার এই তাও ফিলসফিকে ক্যাম্পেইন করলেন, তখন তিনি বললেন ওই তাকিয়ে দেখো, ওই যে প্রকৃতি আছে, ওই প্রকৃতি আছে, আর তুমি আছো, আমি আছি। ওই প্রকৃতি, তুমি, আমি, আমাদের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। উই আর কানেক্টেড। কিভাবে কানেক্টেড? না, একটা ইনভিজিবল কানেকশন আছে। আমাদের ব্রহ্মতত্ত্বের পুরো যেন একটা রেফারেন্স তিনি দিচ্ছেন। এরকম অনেকগুলি ইন দ্য চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ অনেকগুলি আছে। সেগুলি আমরা একদিনের আলোচনায় ছিল আমাদের, যখন এখানে ফিজিক্যাল আলোচনা হতো সেই সময়। আবার আমরা একদিনের আলোচনায় নিয়ে আসবো ইন ডিটেলস টার্ম টু মেক এ পয়েন্ট দ্যাট হাউ কুড লাও ৎসে গেট অল দিস ইন সিকোয়েন্স। আমাদের যে
ঋগ্বেদের যে তত্ত্বগুলি, ঋগ্বেদের তত্ত্বের পরপর পাঁচটা সেগমেন্ট উনি ওখানে পরপর পাঁচটা সেগমেন্ট উনি ওখানে বলছেন। হোয়াট ইজ দ্য কানেকশন? বুদ্ধিজম যেমন ইন্ডিয়া থেকে চলে গেল, এটা যেহেতু হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ডে, এটির একটা ডেপিক্টেড একটা রেকর্ডেড হিস্ট্রি আছে যে হাউ কুড ইট ফ্লাই ফ্রম ইন্ডিয়া টু চায়না, এবং হু আর দেয়ার দি ইনিশিয়াল পিপল হু আর দেয়ার মাস্টার্স ইন দ্যাট, যারা যারা গিয়েছিলেন তারা তাদের পরিচয়গুলি এখন আছে। কিন্তু বেদিক পিরিয়ডে সেই পরিচয়গুলি নেই। তাহলে কেমন ভাবে হয়েছে? বেদিক সিভিলাইজেশনের যে পিরিয়ড, তার প্রায় 10,000 বছর পরে এটা ডেভেলপ করছে। অ্যারাউন্ড 8 to 10 years, 10,000 years পরে এটা ডেভেলপ করছে ইন দেয়ার চাইনিজ ডোমেন। এই ডেভেলপমেন্টের মধ্যে এর মধ্যে প্রচুর এক্সচেঞ্জেস হয়ে গিয়েছে ফ্রম জিওগ্রাফিক্যাল পার্সপেক্টিভ অ্যান্ড দ্য পপুলেশন ডায়নামিক্স পার্সপেক্টিভ। এই এক্সচেঞ্জের মধ্যে থেকে থটস গুলো চলে গিয়েছে। থটস গুলো যেমন চারদিকে রেডিয়েটেড হয়েছে, তেমনি এখানেও চলে গিয়েছে। And those thoughts were there in the form of, I'm not saying it's just replication, but the fundamentals are replicated, not the elaborations. Elaboration তাদের এক্সাম্পল যেগুলো উনি দিয়েছেন সেগুলো ওনাদের যে কালচারের মধ্যে যে এক্সাম্পল গুলো আছে সেগুলো দিয়েছেন। But the thoughts that he has put across is a novel thought, and the novel thought is exactly what was there in our Rig Vedas almost 8 to 10,000 years before that. এখানে ঋষি বলছেন, ঋষি পতঞ্জলি এখানে বলছেন যে জৈমিনীর যে পঞ্চবিচার এবং পঞ্চমাত্রা, এই পঞ্চবিচার এবং পঞ্চমাত্রা এটাকে তুমি ফলো করো। এটাকে যখন ফলো করবে পঞ্চবিচার এবং পঞ্চমাত্রা, তখন তুমি এর মাঝে যে সূত্রটা আছে সেই সূত্রগুলো পেয়ে যাবে। এই মাঝে কি সূত্র আছে না, পঞ্চমাত্রার মধ্যে আছে তুমি হিংকা, প্রস্তাব, উদ্গীত, প্রতিহার, নিধন। তুমি যখন হিংকারে চলে যাচ্ছ, এবার হিংকারের মধ্যে যখন হিংকার তার ফান্ডামেন্টাল কনসেপচুয়ালাইজেশন, প্রথমে তুমি একটা জেনেছ, ঋষি বললেন তুমি ওম ধ্বনিটাকে নিয়েই তর্জমা করো, শুধু ওমকে নিয়েই তর্জমা করো। এর মধ্যেই তুমি ত্রিভুবনে ভগবানের উপস্থিতি পেয়ে যাবে। এই তর্জমার মধ্যে তুমি সেটি পেয়ে যাবে। ওম ধ্বনিকে তুমি যত তর্জমা করবে তত তার মধ্যে পেয়ে যাবে। এবং এর মধ্যে তুমি কি পাবে না, এর মধ্যে তুমি পাবে ভগবানের প্রতি ক্রমে ক্রমে আকর্ষণের একটা প্রভাব পেয়ে যাবে, ক্রমাগত ভাবে আকর্ষণ হবে। তাহলে এটার মধ্যে কিভাবে পথ আছে, এর মধ্যে হোয়াট আর দ্য স্টেপস? এটা তো একটা মাত্রা, তুমি হিংকারকে ধরেছ, এর মধ্যে কি পথ আছে, এর মধ্যে পর্ব কি আছে? সে এবার বোঝালেন, উত্তরগণকে তিনি বললেন তুমি এবার বসো, তোমাকে এবার অনেক দীর্ঘদিন ধরে এটি প্র্যাকটিস করতে হবে। কি প্র্যাকটিস না, উনি 5টি ধাপে ওকে প্র্যাকটিস দেন। অগ্নি, সমিত, ধূম, অঙ্গার, স্ফুলিঙ্গ। উত্তরগণকে দিলেন অগ্নি সাধন, সমিত সাধন, ধূম সাধন, অঙ্গার সাধন, স্ফুলিঙ্গ সাধন। আর এটি যেমন হিংকার থেকে আসছে, তেমনি যখন প্রস্তাবে যাচ্ছে তখনও এই 5টি ধাপ আছে। যখন উদ্গীতে আসছে এই 5টি ধাপ আছে। যখন প্রতিহারে আসছে এই 5টি ধাপ আছে। নিধনে আসছে 5টি ধাপ আছে। ধাপগুলি কেমন, এগুলি বলে ব্যাখ্যা করার একটু অসুবিধা আছে। এবার আমরা একটু হাইলাইটিং পয়েন্টস গুলো বলছি। এটি ইন্টিমেট যখন 1-to-1 হলে ভালো হয়, বাট হাইলাইটিং পয়েন্টস গুলো হলে অনেকে নিজেই ডেভেলপ করতে পারবে। যেমন যখন হিংকার হলো, যখন হিংকার থেকেই ভগবানের বার্তা পেয়েছে। ভগবানের বার্তা কিভাবে পেয়েছেন সেটি পতঞ্জলি বলে দিয়েছেন, জন্মজা, ঔষধি যা ইত্যাদি, যে কোনো ভাবে হলে পেয়েছে।
Either you have got through inheritance, or you have heard of God, or you have got it from the scriptures, or you have got it from across your surroundings, or somehow it has developed in your, in your mind or in your consciousness. Somehow it has developed. তাহলে তোমার যেভাবেই হয়ে থাক না কেন, সেদিকে আর নজর দেওয়ার দরকার হচ্ছে না। তোমার জন্ম যা, ঔষধি যা, মন্ত্র যা, এগুলোর দিকে আর নজর দেওয়ার দরকার হচ্ছে না। অর্থাৎ হু ইউ আর, কেউ প্রশ্ন করলো হু আর ইউ, একজন উত্তর দিল আমি এই, আমার নাম এই, ইত্যাদি। আজকাল আধুনিক জীবনে ছেলে মেয়েদের যখন এই MBA BBA পাশ করে যখন চাকরিতে যায়, তখন ফার্স্টেই জিজ্ঞেস করে টেল অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ। টেল অ্যাবাউট ইয়োরসেলফে ফার্স্টে নিজের নাম বলতে হয়, বাবার নাম বলতে হয়, মানে ফ্যামিলি পরিচয় বলতে হয়, কোথায় বাড়ি সেসব বলতে হয়, কি পড়াশোনা করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি, অনেক কিছু বলতে হয়, সংক্ষেপে বলতে হয়, সময় নেই বেশি। তাই এরকম ভাবে যে যত ভালোভাবে বলতে পারবে, যে যত গুছিয়ে বলতে পারবে, যার মধ্যে বলার মধ্যে যে আর্ট অফ স্পিকিং আছে, কমিউনিকেশন, এগুলো দেখে থেকে বিচার করে, তারপরে অন্য প্রশ্ন। অর্থাৎ নিজের পরিচয়টি প্রথমে নেওয়া হয়, তার নিজের পরিচয় তার কাছ থেকে। অর্থাৎ তোমার পরিচয়টি তোমার কাছ থেকে পেতে হবে। তোমার পরিচয়ের মধ্যে তোমার প্রায়োরিটি। কেউ ভাবতে পারে আমার প্রায়োরিটি হচ্ছে আমার লিনিয়েজ, আমার এত সব নামজাদা সব ছিল আমার ফ্যামিলিতে, আমার লিনিয়েজ আমার সেটাই হচ্ছে, আমি অমুকের অমুক, সেটা হচ্ছে আমার পরিচয়। কেউ ভাবতে পারে আমার ওটা পরিচয়টা, আমি যেটা সেটা আমার পরিচয়। হোয়াট এভার বি ইয়োর থট, তোমার যে নিজের পরিচয়, সেই পরিচয় হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট। এবার কি খুঁজতে হবে? খুঁজতে হবে যে ভগবানের জন্য কি, মনের কাছে কোয়েশ্চেন কর, আজকে মাইন্ড, নিজের মনের কাছে এবার প্রশ্ন কর, নিজের মনকে প্রশ্ন করতে হবে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের নরেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন, কি চাস, কেন আসিস, কাকে চাস? প্রশ্নগুলির উত্তর ছিল, কেন আসিসের উত্তরে ঠাকুরের মধ্যে সমাধি এসে গেল। ঠাকুর এতটাই ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন, বললো ভালোবাসি তাই আসি। এই ভালোবাসির কথাটি তার মুখ থেকে যখন উচ্চারিত হলো, ঠাকুর দেখলেন এটা একেবারেই জেনুইন, সত্যি সত্যি 100%। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তখন শিহরণ জেগে গেল, তার মধ্যে তখন সমাধির ভাবনা এসে গেল। সে কেন আসে না, ভালোবাসে তাই আসে। তার আসার মধ্যে কোনো অন্য পারপাস নেই, ভালোবাসা তাই আসে। তাই তো ও জগতের সেরা হয়ে গেল, জগতের মাঝখানে সারা পৃথিবীর দাপিয়ে বেড়ে চলে আসলো, একটা ইতিহাস তৈরি করে দিলেন, এবং ইতিহাসের একটা অংশের একেবারেই টপে থাকতেন, এবং আরো বহুদিন থাকবেন। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক সূচনাটা কি, সেটি বুঝতে হবে, জানতে হবে, ক্লিয়ার টার্মসে আমাদের বুঝতে হবে, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট। ইনকাম। এবার নিজের কাছে প্রশ্ন রাখতে হবে যে এরপর তুমি হোয়াট ইজ দ্যাট ইউ ওয়ান্ট। সবার মধ্যে আছে যে এখন সবাইকে শেখানো হয়, শিক্ষা ব্যবস্থায়, এডুকেশন সিস্টেমে সবাইকে শেখানো হয় তোমাকে এই কেরিয়ার গড়তে হবে। সবই সত্যি, বড় বড় কেরিয়ার গড়তে হবে, ইয়ে হতে হবে, চাকরি পেতে হবে। এত ব্র্যাকেটে আজকাল ছেলে মেয়েরা সব ওই ব্র্যাকেটে কত লাখ তার প্যাকেজ হচ্ছে পার মান্থ, পার ইয়ার, in terms of lakhs, in terms of crores. They are emphatic about this. অর্থাৎ they want to position themselves in terms of money, position themselves in terms of the resources. But you have to position yourself in terms of your qualities, human qualities, not the resources that you are in a position to garner. The resources garner করবে সেটা অটোমেটিক হয়ে যাবে, but you have to position yourself in terms of your qualities. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন অর্জুনকে যে তুমি এবার বুঝে নাও, মানুষ যেমন 3 ধরনের আছে, সত্য, রজ, তম, এই প্রবণতা দিয়ে মানুষকে ক্লাসিফাই করে। সত্য সে কি করবে না, সদাই সর্বদাই সে সত্যের সঙ্গে থাকবে, সত্যের সঙ্গে থাকবে। তাহলে সত্য পথের মহামন্ত্রে সেখানে বলা হলো যে তুমি সত্যের সঙ্গে আছো, তাহলে তুমি কি আছো, ভগবানকে আপ্যায়ন করছো।
ভগবানকে ছাড়া সত্যের সঙ্গে টেকা যায় না। তুমি ভাবছো ভগবান ডোন্ট কেয়ার, গড ডোন্ট কেয়ার, ড্যাম গড, বাট আই এম উইথ দ্য ট্রুথ। ইউ ক্যানট, ইটস নেভার পসিবল। You may think that it is possible, may be possible for a while, but when you face the storms, then you have to bend, or you have to, get, rid of that and come back to the fold of God. At a storm এসে যাবে জীবনে। ভগবানকে, if deny God, no problem. But when you deny God, you invite the storm in your life. Consecration. তাই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্বেদে শুক্রধারায় এসে বললেন যে সেই তো তিনি পূর্ণ, সর্বত্র পূর্ণ হয়ে আছেন, তার এই পূর্ণত্বের কোনো লিমিট নেই, তার এই পূর্ণত্বের লিমিট নেই। তাই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন একটা মাদার রূপে, মাতৃরূপে, জগৎ মাতা রূপে। And the mother is taking care of all individuals in the world. এই জগৎ মাতা জগৎ জনকে তিনি ধারণ করে আছেন, প্রকৃতি রূপে ধারণ করে আছেন। তাই যিনি সেই বিশ্বদেব, তিনি এই প্রকৃতির মধ্যে জগৎ মাতা রূপে আছেন। বৈষ্ণদেব বললেন, প্রকর্তন, তুমি এবার ধ্যান করো, তুমি ধ্যান করে দেখো, এই যে তুমি ভগবানকে চাইছো, ব্রহ্ম সনাতনকে চাইছো, ব্রহ্ম উপলব্ধি চাইছো, এই তোমার ব্রহ্ম উপলব্ধি চাওয়ার পেছনে এই যে চারদিকে তোমার যা কিছু আছে, এই গাছপালা, পশু পাখি, এই সমস্ত প্রাণাদি রয়েছে, মানুষ, আরো কত প্রাণাদি রয়েছে, অনেককে তুমি জানো, অনেককে জানো না, যাদের তুমি দেখতে পাচ্ছ, যাদের তুমি দেখতে পাচ্ছ না, যাদের তুমি অনুভব করতে পারছো, যাদের কথা কিছুই জানো না, তাই অনুভব করতে পারো না। তোমার এই সবার সঙ্গে সম্পর্কটা বার করো, তুমি ভেবে দেখো, তুমি সাধন করো, তোমার সাধন চিত্তে ফুটে উঠবে। প্রতর্দন পেশ করলেন গুরুর কাছে, বললেন, তোমার কৃপায় আমি দেখলাম এক মহাশূন্যের মধ্যে আমিও এক শূন্য, আমি সেই মহাশূন্যের মধ্যে হয়ে আছি। বৈষ্ণদেব বললেন, তুমি মহাশূন্যের মধ্যে আছো, তাও ঠিক, কিন্তু আবার তুমি মহাকাশের মধ্যে আছো, তাও ঠিক। তোমার আকাশ মাত্রার রূপকে তুমি ভজনা করো, কল্পনা করো। আকাশ মাত্রার রূপ কি না, তুমি ট্রান্সেন্ড করে গেছো। তুমি যতক্ষণ ভূমিতে ছিলে, ভূমির নানা রকম পরিচয়ের আকর্ষণ তোমার মধ্যে ছিল। জগৎ মাতা এই সমগ্র প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছে, কিন্তু যখন তুমি ভূমিতে আছো, তখন তুমি ভূমির মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে আছো, তুমি বন্ধনে আছো। বৈষ্ণদেব বললেন, প্রতর্দন, মোক্ষ হলো বন্ধনের মৃত্যু। তুমি এই সমস্ত বন্ধনকে দগ্ধ করো, তাই তোমার অগ্নি, তুমি অগ্নি জাগ্রত করো। তুমি কি করবে না, তুমি অগ্নি জাগ্রত করো। অগ্নি জাগ্রত করবে কেন? অগ্নি জাগ্রত করবে তুমি তোমার মধ্যে যে মায়ার আবরণ এসেছে তাকে দগ্ধ করবার জন্য। দগ্ধ করে ফেলো। কেমন ভাবে দগ্ধ করবে না, ইউ আর দেয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সেটা শ্রী অরবিন্দ লিখেছেন হিউম্যান সাইকেলে, বিইং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাট নট বিলঙ্গিং টু ইট। এটা অনেকেই ব্যবহার করেছেন কথাগুলো, শ্রী অরবিন্দের নাম কেউ নেননি, আশ্চর্য, এটি উনিই প্রথম ব্যবহার করেছেন। Being in the world but not belonging to it. তুমি জগতে আছো কিন্তু জগতের একজন হয়ে যাও। তুমি জগতে আছো, জগতে ভগবানের একজন হয়ে আছো। তুমি জগৎ মাঝে বিচরণ করছো, ভগবানের একজন। তুমি জগৎ মাঝে রয়ে গেছো, ভগবানের একজন। তুমি জগৎ মাঝে এগিয়ে চলেছো জীবনের পথ ধরে, ভগবানের একজন। একজন বলছিলেন, যে সমস্ত এই যে মনাস্ট্রিজ আছে, তারাই তো ভগবানের সাধন করে। হ্যাঁ, এখনো পর্যন্ত এরকমই ধারণা হয়ে আছে। ছেলেরা মেয়েরা মনাস্ট্রিতে ছুটে যায় কেন না, ভগবানের পথে যাবো।
এটুকু বোধ নেই ভগবান যদি সর্বত্র বিরাজমান হন, তিনি যদি পূর্ণতাই বিরাজমান হন, তিনি যদি পূর্ণ মাত্রায় নিজে হন, তিনি যদি নিজে পূর্ণ হন, তার পূর্ণ যখন কোনো সময়ই অপূর্ণ হয় না, এই যদি তিনি হন, তাহলে তুমি কোন অবস্থায় ভগবানকে পেতে পারো না? তুমি যে কোনো অবস্থায় ভগবানকে পেতে পারো। তোমার অনুভবে, উপলব্ধিতে তুমি ভগবানকে যে কোনো অবস্থাতেই পেতে পারো। তুমি যে কোনো অবস্থাতেই ভগবানের স্পর্শ পেতে পারো, যে কোনো অবস্থাতেই ভগবানের অনুভব পেতে পারো, যে কোনো অবস্থাতেই ভগবানের উপলব্ধির জগতে প্রবেশ করতে পারো। উপলব্ধির জগতে প্রবেশ করে যাও প্রতর্দন। তুমি উপলব্ধির জগতে প্রবেশ করবার পথে তুমি সেই আলোক উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়, সেই শিখাকে তুমি অবলোকন করো। যে জ্যোতির্ময় শিখা তোমার বাইরের সব প্রভাবের মাত্রার অতীত, যাকে সাধারণভাবে বলা হয়েছে দ্য আনপার্টার্ড ফ্লেম। যে ফ্লেমটি কেমন না নিষ্কম্প, নিবাত দীপশিখা, নিষ্কম্প নিবাত দীপশিখা, কাঁপছে না, কারণ বাতাস নেই। এমন দ্বীপের শিখা চলছে, স্টেডি ফ্লেম, কিন্তু বাতাস আছে, সবই আছে, চারপাশে সবই আছে, সবই থাকে। But you become steady in your own consciousness. নিজের চেতনার কাছে তুমি নিজে এবার ঋজু হয়ে যাও, দৃঢ় হয়ে যাও। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন সত্যগুণী ভক্তি। ভগবানের জন্য ভক্তির মধ্যে আবার তিনটি মাত্রা আছে: সত্যগুণী ভক্তি, রজগুণী ভক্তি আর তমগুণী ভক্তি। সত্যগুণী ভক্তি সেটির দিকে আকর্ষণ করে। মহাপ্রভু যে সর্বস্বামীকে রেখে গেলেন, এটি হলো তার সত্যগুণী ভক্তির একটা একটা বাউন্ডারি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বর কোটি জীব কোটি এই পার্থক্য করেছিলেন। সত্যগুণী ভক্ত ঈশ্বর কোটি বলে যাদের বলেছে। তমগুণী ভক্তি, তমগুণী ভক্তি সে পরোয়া করবে না। The person cannot initiate the action for or against anything, but the mind is full of thoughts of the actions, and the mind is full of the impact of darkness and negatives. সেখানে যদি ভক্তির কথা ওঠে, সেটি তমগুণী ভক্তি। রজগুণী ভক্তি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন মোক্ষ পথের যে দ্বার, মোক্ষের দ্বার, সেই মোক্ষের দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে। রজগুণী ভক্তির আস্ফালন থাকে, আই এম সো অ্যান্ড সো, অনেক আস্ফালন থাকে, তার অনেক রিচুয়ালস থাকে, অনেক উপচার থাকে, অনেক কিছু থাকে। জগৎকে দেখাবার জন্য অনেক কিছু থাকে, জগতের কাছে প্রকাশ করবার জন্য অনেক কিছু থাকে, জগতের কাছে নিজের মহিমাও প্রকাশ করার থাকে। রজগুণী ভক্তি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন অর্জুন, তুমি যোদ্ধা, তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার কাজ যুদ্ধ করা, কিন্তু তুমি অন্তরে সত্যগুণী ভক্তিকে জাগ্রত করো। অর্জুনের সেই সত্যগুণী ভক্তি জাগ্রত হলো। অর্জুন সত্যগুণী ভক্তির অধিকারী হয়ে গেছে। কেমন সেটি? না, ওই যে বললেন তিতিক্ষমাহা দামাস্তেয় শৌচ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ধীর বিদ্যা সত্যবাক্সতা। বলছেন সত্যকে পালন করো সবভাবে, জীবনের মধ্যে যুদ্ধ করো, ঘৃণার দ্বারা যুদ্ধ করো, ঘৃণার অবলম্বনে যুদ্ধ করো, প্রতিশোধের জন্য যুদ্ধ করো, রাগের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করো,
কোন লোভের আকর্ষণে যুদ্ধ করো, এসব ঋতুর দাস হয়ে যে ষড়ঋতু, এগুলো থেকে বেরিয়ে এসো। নিজের অহমিকাকে বরণ করবার জন্য, গ্লোরিফাই করবার জন্য যুদ্ধ তা নয়। তুমি কেন যুদ্ধ করবে? তুমি যুদ্ধ করবে ভগবানের আদিষ্ট কর্ম হিসাবে, কর্তব্য কর্ম হিসাবে, দেবতার দেওয়া কর্তব্য কর্ম। তাই তুমি যুদ্ধ করবে। তুমি এখান থেকে সরলে পরিষে বচনং তব। অর্জুন শেষে গিয়ে বললেন, আমি বুঝেছি তুমি যা বলেছ, আমি তোমার কথা মেনে কাজ করব। প্রতার্দনকে বশিষ্ঠদেব বোঝালেন, তুমি যখন হিংকারের আবর্তে আছো, অগ্নি সঞ্চালন করছো, এবার তুমি সমিত হও। সমিত সমগ্রতায় সমিত, শুধু সমিত পানি নয়, সমগ্রতা। সমিত পানিকে হাত জোর করে প্রণাম করবে। সমগ্রতায় সমিত কি বলা হয়েছে? সাষ্টাঙ্গ। সাষ্টাঙ্গ নয়, সমগ্রতা। You lie down before the feet of God and dedicate yourself to the feet of God. ভগবানের কাছে তুমি নিজেকে সমর্পণ করে দাও। তখন কি হবে? আগুন জ্বালালে আগুন থেকে তো আবার আগুন যখন কমে যাবে, যখন বাড়বে, যখন আবার নতুন আগুন বাড়তে থাকবে, ধূম আসবে, ধোঁয়া আসবে, অর্থাৎ আবিলতা আসবে। আবিলতাকে কাটিয়ে ফেলো। ভগবানের পথে এগিয়ে চলেছ, মনে করো না ইট ইজ আ স্টেডি রানওয়ে। ইট ইজ নট। একে বলা হয়েছে পুরস্য ধার। পুরস্য ধারও সেই It's like a blade, as thin as a blade, which can cut apart. এটা এদিক ওদিক হয়ে যেতে পারে, যে কোনো সামান্য ইঙ্গিতেই হয়ে যেতে পারে, সামান্যতেই হয়ে যেতে পারে, ক্ষণমাঝেই হয়ে যেতে পারে। নিজের কনসিয়াস চয়েসের ব্যতিরেকেও হয়ে যেতে পারে। Therefore you have to be careful. সারদামার কাছে কয়েকটি ঘটনা, যখন মায়েরা যারা সারদামায়ের সঙ্গে থাকতেন, তখন এসে বলাতে উনি বললেন, সাধু সাবধান। যাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন তারা বুঝেছে, আর কেনই বা বললেন তাও তারা বুঝেছিল। অবশ্য সেটা তখনকার জন্য, পরে তো সাবধান বলবার কেউ নেই, তাই সাবধান কেউ বলে। পুরুষ ধার, যখনই দেখেছো ধূম, সতর্ক হয়ে যাও, আবার তুমি অগ্নি সঞ্চার করো। অঙ্গার, অগ্নি সঞ্চার করেছো তো অঙ্গার পাবে। কাঠ আগুনে পুড়িয়েছো, তা আগুনে কয়লা তো হবে, তা সে কি হবে? The burnt out the first phase of your life, what will happen to that? তোমার অতীত সে তোমাকে টানবে সবসময়। তোমার অ্যাচিভমেন্ট, তোমার প্রবলেমস, তোমার চিত্ত, তোমার মধ্যে তোমার চিত্ত আছে, বিড়ম্বনাকারী চিত্ত হতে পারে, আনন্দদায়ক চিত্ত হতে পারে। এ তোমাকে পুল ব্যাক করবে। বললেন বেরিয়ে যাও। নিধন। নিধন কি?
চিত্তের যে প্রভাব তোমার আগামীর জন্য এসে গেল, বর্তমানের জন্য এসে গেল, সেখানে তুমি বন্ধ করো। তোমাকে এবার কি হতে হবে? তোমার এবার তুমি পরের মাত্রায় চলে যাও। হিংকারের এই মাত্রা পর্ব শেষ হয়ে গেল, এবার তুমি প্রস্তাব মাত্রায় চলে যাও। প্রস্তাব মাত্রায় সাধন আবার একই পথে শুরু হবে, উইথ এ নিউ ডাইমেনশন। এবার সবাইকে বুঝে নিতে হবে কেমন করে হবে। অনুভব 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 অনুভব, রিয়ালাইজেশন রিয়ালাইজেশন, ক্রমে ক্রমে বুঝে নিতে হবে। হাউ ক্যান ইট হ্যাপেন, হাউ ডাজ ইট হ্যাপেন। প্রত্যেকেরই মধ্যে সেই বোধটি আলাদা আলাদা হয়। বৈষ্ণবদেব বললেন, প্রতার্দন তুমি এবার বুঝে নিয়েছো। তিনি বুঝলেন যে ও বুঝে নিয়েছে। এবার তুমি ধ্যান মার্গে প্রবেশ করে দাও। ধারণা হয়ে গেছে, ধ্যানে প্রবেশ করো। ধ্যান মার্গ থেকে তুমি এবার সমাধির ক্ষেত্রে চলে যাও। সমাধির ক্ষেত্রে গিয়ে ভগবানের সঙ্গে আনন্দে আনন্দে তুমি চেতনায় তোমার ভগবত চেতনার সঙ্গে তোমার চেতনার এক সম্পর্ক এখন প্রস্তুত হয়ে গেল। তুমি এখন ভগবত চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে গেছো। আর কোনো কিছু সেখানে আবেষ্টন নেই। এটা তোমার মুক্তি, মুক্ত। বন্ধনের মৃত্যু ঘটে গেছে, কোনো বন্ধন সেখানে নেই। মুক্তি কি, মোক্ষ কি? বন্ধনের মৃত্যু হলো মুক্তি, বন্ধনের মৃত্যু হলো ধ্যান। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, তিনি ব্রহ্মপথের সাধনের জন্য অঙ্গীকৃত, তিনি সহযোগ সমর্থন প্রাণ। আমরা বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम मे मनसि प्रतिष्ठिता मनहो मे प्रतिष्ठिता। मनसि प्रतिष्ठिता आविहि मेधि श्यामानिष्टाः शुभमेना प्रहसिहा श्रुतं मे मा अनेन ऋतेन अहोरात्रान् सन्ददामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्भक्तानामवतु तत्माम् अवतु अवतु मामवतु भक्तानामवतु भक्तानाम् अवतु शांति शांति शांति।
Om Shanti Shanti Shanti. Payontu mamangani bhakpranadyokshu. Om Maya Mangani Bhagavanakshu. Shrodramata balabindyani cha sarvani. Sutradhaha Balamindriyani Sarvyam Brahma Upanishadam. Sarvam Brahma Upanishadam. Maham Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakaro. Maham Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakuriyat. Anirakarnamastu Anirakarnameastu. Anirakamastu Anirakamastu. Moi santu te moi santu. Dharmaste Mai Santu Te Mai Santu. Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Namadaha Purnamidang Purnad Purnamudachyate. Purnamadaha Purnamidam Purnamudachyate. Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishvate. Purnashya Purnamadaya Purnamivo Avashishyate. Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sahano Avatu Sahano Bhunaktu. Om Sahano Avatu Sahano Bhunaktu. Yam Karva Bahui. Chaviryam Karavahe. Yosino Aditamam Suma Vidvisha Bahui. Tejasvina Almastu Ma Vidvishavai. Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Shangno Nigraha Shangno Varunaha Shangno Bhavati Aryo Maha. Om Shamna Mitraha Sham Varuna Shamna Bhavati Aryoma. Shangno Indra Brihaspati Shangno Vishnu Rukramaha. Shamna Indraha Brihashatihi Shamna Vishnu Rukramaha. Brahmane Namaha Devayu. Namah Brahmane Namo Devayo. Pratyakshang Brahmase. Tameva Pratyaksham Brahmayashi. Pratyakshang Brahma Vadishvami.
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वक्तारामवतु माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् वक्तारम् शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भद्रं कर्णेभिः देवा ॐ भद्रं कर्णेभिः भद्रं पश्येमाक्षवीययोत्रा भद्रं पश्येमाक्षवीययोत्रा तिरोयाङ्गुयेतु यतायु शांति 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 ओम शांति 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 আমরা এখন সবাই 2 মিনিট ধ্যান করব এখন 2 মিনিট ধ্যান 2 মিনিটস মেডিটেশন নাও 2 মিনিট ধ্যান আমরা আজ এখানে শেষ করছি আবার আমরা মিলিত হব আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30টায় সবাই ভালো থাকবেন উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট স্যার ভালো থাকবেন প্রণাম স্যার অল দ্য বেস্ট